Dear students, welcome to CET coaching class sponsored by Jilla Panchayat Udupi. Today we have to see two important chapters, moving charges and magnetism. And magnetism for CET, you have from this chapter, you have 5 to 6 questions you have. So very important, concentrate on this, especially moving and magnetism is somewhat difficult chapter. So we have plenty of formulas. So try to remember that. Let us see some of the sample problems on these two chapters. So first problem. An electron moves with the velocity of 3.5 into 10 to the power 3 meter per second in a magnetic field of induction 0.2 Tesla at an angle 30 degree if specific charge of the electron is 1.75 into 10 to the power of 11 coulomb per kg. The radius of the path is, you know that when charge moves in a magnetic field, it will describe a circular path when theta is 90 degree. So when theta is other than 90 degree, 0 and 90 degree, it has helical path. So you know the expression for radius. So this expression we have derived mv divided by qb. But this is a special case where theta is 90. In general, you have mv sin theta divided by qb. Now, let us bring the m to the denominator. So then we have sin theta divided by, here the moving charge is electron. Therefore, I will write the charge on the electron E and I will bring the m to the denominator. So into V. Now, you know that specific charge of the electron is nothing but E by m. This is E by m. E by m. E by m is given. So let us substitute. V is 3.5 into 10 to the power of 3 into sin 30. Sin 30, I will write the value of sin 30. It is half divided by E by m 1.75 into 10 to the power of minus 11. 10 to the power of 11 into B. B is 0.2. Now, this is 1.75. 1.75 cancel. So 1 divided by 0.5. 1 divided by 0.2 is 5. So 5 into 10 to the power of, when you bring this to the numerator, it becomes minus. So minus 11 minus 3, it will minus 8 meter. So therefore, A option ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು correct answer ಆಗುತ್ತೆ. So ನೀವು E by m ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Specific charge is nothing but ratio of charge to mass ratio. So charge to mass ratio is called specific charge. So 5 into 10 to the power of 8 meter is the radius of the circular path. So general expression, when theta is 90, then this formula reduces to this formula. This formula you have seen in your theory. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು derivation ಮಾಡಿದ್ರಿ 3 marks theory question ಇದು. So this is the general formula. So option A is the right choice. So next question. An electron beam passes through the magnetic field of 2 into 10 to the power of minus 3 Tesla. So ನೀವು values ಅನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So T ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, B ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and electron magnetic field ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and electron beam is simultaneously acted by electric field also. So electric field and magnetic field are crossed field. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. So both are acting simultaneously. These two fields are acting simultaneously, so that path of the electron remain undeviated. So this is the question of velocity selector. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಡಿವೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ electric field divided by magnetic field. So electric field 3.2 into 10 to the power of 4, magnetic field 2 into 10 to the power of -3. So you have 1.6 into 10 to the power of 7 meter per second. ಇದಾಗ velocity, uniform velocity with which charge moves in the crossed electric field and magnetic field ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, if electric field is ceases means stopped acting. So electric field ನಿಂತೋಯ್ತು. ಈಗ ಆವಾಗ electron moves in the magnetic field only. So magnetic field ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. Magnetic field is perpendicular to the direction of the motion of the electron. Therefore it describes circular path. ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ mv ಡಿವೈಡ್ ಬೈ qb. q ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ e, ಅದರಿಂದ eb. m 9.1 ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು CET ಗೆ 9 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. 9 into 10 to the power of -31. This is the mass of the electron. Velocity 1.6 into 10 to the power of 7 that we have seen earlier. So divide by e 1.6 into 10 to the power of -19. So ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. b ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ 2 into 10 to the power of -3. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 9 divided by 2 4.5. 19 -3 ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನ್ನಿ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು 29 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 29 ಇದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, -31 ಇದೆ, ಅವಾಗ -2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 4.5 into 10 to the power of -2 meter. So option A is the right answer. So first ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಇದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ವೆನ್ electric field is removed, we left with only magnetic field. So electron describes circular path. The radius of the circular path is 4.5 into 10 to the power of -2 meter. So option A, right choice. So next, question number 3. So this is another very important. Here we have two types of problem. One, concentric coil carrying current in the same direction. Idu one type. Innondu opposite direction. Same current in the opposite direction. One opposite direction badlu same direction kelbodu. So idu easy ide, same current ide mattu opposite direction nalli nimge current anna pass ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let us take two concentric. That means they have common center. Common center ಇದೆ. So a common center, radius of the inner coil ನೀವು r ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, the radius of the outer coil is twice that of inner coil. So ಆಗ ಇದು 2r. So first inner circle, inner loop ಇದು r radius, outer loop ಇದು 2r. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಆಗ ಔಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ 2 ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೆಸ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ 2 ಟೆಸ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಔಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ μ0I ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2r. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲೂಪ್ ಆದ್ರೆ n = 1, ಕಾಯಿಲ್ ಆದ್ರೆ n ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಲೆಸರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, lesser the radius larger the field. So ಅದರಿಂದ ಈ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ 2 ಟೆಸ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಡಬಲ್ ಆದಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ at the center, the magnetic field contribution at the center by the outer coil is 1 Tesla. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಟೆಸ್ಲಾ ಆದ್ರೆ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಬಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ r ಇದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸತಿ 2r ಆಗುವಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಟೆಸ್ಲಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಔಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು B2 ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಇದನ್ನ B1 ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು.
ನನ್ಗೆ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ದು ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು B1 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು B1 ಪ್ಲಸ್ B2 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು B1 ಮೈನಸ್ B2 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. When current flows in the clockwise direction, the magnetic field is into the board. So into the board. ಆಗ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ, ಹೀಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ into the board. ಬೋರ್ಡ್ ಬದಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ಈ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ಸೊ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮ್ ಬದಿಗಿದೆ, ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬದಿಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು and another is away from you. So they are acting in the opposite direction. Therefore, we have to take negative sign here. Adinda ಒಂದು 2 Tesla, ಇನ್ನೊಂದು 1 Tesla, totally 1 Tesla is the resultant field. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 Tesla. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ towards the board ಆಗುತ್ತೆ. both field is acting in the same direction, then we have to add, ಆಗ ಆನ್ಸರ್ 3 Tesla ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ if current is in the same direction, 3 Tesla is the answer. If current in the opposite direction, 1 Tesla is the answer. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ is very very important. Next, problem number 4. So this is another very important problem. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ? 2. 1 ಲೂಪ್ ನಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಅದನ್ನ ನಾನು B1 ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್, ಅದನ್ನ B1 ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ಸೊ ವೆರಿ ಲೆಂತಿ ವೈರ್, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು B2 ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವುಗಳ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಇವುಗಳ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಬದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಬದಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡುವ. ಇದು ಲೂಪ್, ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವೈರ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಲೂಪ್. ಆ ಲೂಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. B is equal to, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ μ0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π ಇಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ μ0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π 2π n ಈಗ 1, ಅದರಿಂದ 2πi ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. r ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ. ಸೊ μ0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π 2πi ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R. ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ ಬದಿಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ನಿಮ್ ಬದಿಗಿದೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮ್ ಬದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು, ಟುವರ್ಡ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ. ಈಗ B2 ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು R ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/μ0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π 2i by r. ಇದು 3 marks ಡೆರಿವೇಶನ್. ಇದು ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ lengthy conductor. So contribution of this current carrying conductor, magnetic field contribution at the center by this current carrying conductor is given by μ0 divided by 4π. I current ಇದೆ, ಅದರಿಂದ 2i by distance, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r, ಅದರಿಂದ r. ಆಯ್ತಾ? ಇದೀಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಹೀಗಿಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನ ನೀವು ಹೀಗಿಡಬೇಕು. ಹೇಗಿಡಬೇಕು? ಥಂಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ.
ಅವಾಗ ಅದರ್ ಫಿಂಗರ್ ಎನ್ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ ಬದಿಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದರ್ ಫಿಂಗರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಬದಿ ಇದೆ, ಅಬೌವ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ನಿಮ್ ಬದಿಗಿದೆ, ಬಿಲೋ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಬೌವ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಬದಿಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ B1 plus B2. If they are acting in the opposite direction, we have to subtract. If they are acting in the same direction, we have to add. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು, μ0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π, ಇದು ಕಾಮನ್. ಆನಂತರ 2i ಕಾಮನ್ ಇದೆ, r ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ we left with in this first pi ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. So therefore this is the net magnetic field at a point O due to the loop as well as current carrying conductor. ಇಲ್ಲಿ D ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲೂಪ್ ಹೀಗ್ ಬಂದು ಹೀಗ್ ಹೋಗಿ ಹೀಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ಹೀಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಒನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ π - 1 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುದಿಲ್ಲ, π - 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗ್ ಹೋಗಿ ಹೀಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗ್ ಹೋಗಿ ಹೀಗ್ ಹೋಗಿ ಹೀಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ or subtract. So ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ you have to add it. If the field is acting in the opposite direction, you have to subtract. So ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್. So let us see the next question. A circular coil of radius r carries a current I. The magnetic field at the center is B. At what distance from the center of the coil, the axis, the coil axis of the coil, magnetic field is B by 8. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, B axial ಅಂದ್ರೆ along the axial line there one point, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ B center ನ 1/8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದೂರ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 1/8 ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್, ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಎನ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸೊ μ0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್. 2π NI r². ನಾವು ಥಿಯರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r² ಪ್ಲಸ್ x². ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕೀಗ, whole to the power of 3/2. So this is the expression for magnetic field at a point on the axial line at a distance x from the center. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು 1/8 of magnetic field at the center. Magnetic field at the center ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. μ0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π 2π NI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬರೀತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡುವ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು CET ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಥಿಯರಿ ವೇರ್ ವಿ ಹಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು 1 ಮಾರ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಬರ್ದು ಹೊಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬರೀಲೇಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ. ಈಗ ನೋಡಿ, ER ಮತ್ತೆ ER ಸೇರಿದ್ರೆ r³. ಸೊ r² ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ r, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, r³ ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r² ಪ್ಲಸ್ x² ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2. ಇದನ್ನ ನೀವು 1 to the power, so 1 divided by 2 to the power of 3 ಅಂತ ಬರೀರಿ. 8 ಅನ್ನ 2 to the power of 3 ಅಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು CET ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ r ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಹೋಗಿ r² ಪ್ಲಸ್ x² ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್, ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್, ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಯ್ತು, ಸಾರಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಯ್ತು. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ ಬಂತು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋಯ್ತು, ಇದು 1/4 ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 4r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ 3r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ರೂಟ್ ತೆಗಿತೇನೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೂಟ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ where the field is 1/8 of the magnetic field at the center. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. On the either side if you move, the magnetic field will decrease. So therefore this is the distance. So ಇಲ್ಲಿ B option ಇದೆಯಲ್ಲ, that is the correct answer. So ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ B/8 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, proton, deuteron and alpha particle with the same kinetic energy enter a region of uniform magnetic field B, moving at right angles to B. The ratio of radii of their circular path are. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಅದು mv ಡಿವೈಡ್ ಬೈ qb. ಇದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. mv is nothing but momentum. So momentum is given, then it is P/QB, where P is called mv, momentum. Instead of momentum, if kinetic energy is given, so it is 2me, where E is the kinetic energy. Instead of kinetic energy, accelerating potential is given, then you have square root of 2mq accelerating potential V. It is not velocity, it is potential, accelerating potential divided by QB. These two formula ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ E is equal to square root of 2me divided by QB. So square root only for numerator, not for denominator. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು, ಬಿ ಸೇಮ್, ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಅಂತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್, ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎಂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಸಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೈ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆರ್ ಪಿ ಇಷ್ಟು, ಡ್ಯೂಟರಾನ್ ಆರ್ ಡಿ ಇಷ್ಟು, ಆರ್ ಆಲ್ಫಾ. ಈಗ ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಪ್ರೋಟಾನಿನ ಮಾಸೆ ಒಂದು, ಮಾಸ್ ಎಂ, ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನಿನ ಮಾಸು ಪ್ರೋಟಾನಿನ ಮಾಸು ಸೇಮ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಂ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ 2m ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2m. ಆನಂತರ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವುದು ಬರೀ ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅದರಿಂದ QM. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಫ್ ದ ಹೀಲಿಯಂ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾಸ್ m ಆದ್ರೆ 4 ಕಣದಿಂದಾಗಿ 4m ಆಯ್ತು, ಅದರಿಂದ 4m. 2 by proton and 2 for neutron. So totally 4m divided by 2 proton ಇಂದ 2 ಚಾರ್ಜ್ 2q. ಈಗ ನೋಡಿ m ಕಾಮನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಆಗ ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟು, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಟ್ 2 ಇದೆ, ಇಷ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು 4 ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೊರ ಬಂದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ 2, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1. ಸೊ 1:√2:1 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನಪಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಅಂತ. ಎಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1000, ಅದರ
ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಎಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅದು 1.57 into 10 to the power of -4 Weber. Iron rod of cross sectional ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸಾರಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದದೆಲ್ಲ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ CGS ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ into 10 to the power of -4 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೈ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯುವ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪೈ ಮತ್ತು ಎ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪೈ ಬೈ ಎ. ಸೊ ನಾನು ಪೈ ಅಂದ್ರೆ 1.57 into 10 to the power of -4 divided by a 0.5 into 10 to the power of -4. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ 3.14 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೆಸ್ಲಾ 3.14 ಟೆಸ್ಲಾ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂತು. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ is the magnetic field divided by mu naught B naught. B by B naught. ನಮ್ಗೆ B naught ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ H ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೇನೆ, mu naught H ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ B ಗೊತ್ತಿದೆ 3.14 divided by mu naught ನಿಮ್ಗೆ 4 pi into 10 to the power of -7 into 10 to the power of 3. 10 to the power of 3. ಯಾಕೆ 10 to the power of 3 ಬರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ H 1000 means 10 to the power of 3. ಈಗ 3.14 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. You left with 1/4. 1/4 ಅನ್ನ ನಾವು 0.25 1/4 0.25 ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಇದು 10 to the power of -4 ಇದೆ, ಈಗ ಉಳಿತದೆ. ಆ 10 to the power of -4 when come to numerator it become 10 to the power of +4 ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 2500 ಬಂತು. ಯಾವುದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ μr -1. ಸೊ 2500 -1, so it is 2499. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೀವು ಸೈ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the work done to turn a magnetic needle by 60 degree. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು 60 ಆಗಬೇಕು, ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ PDF ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 60-30 ಅಂತ ಇದೆ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ 60. ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ W. The torque required to hold it in that position. 30 ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is equal to ಇದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು cos theta 0 ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ cos theta. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಡ್ಲ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಏನಿದೆ ನೀಡ್ಲ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ 0. ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, MB cos 0 ಮೈನಸ್ cos ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ತಿರ್ಸ್ಬೇಕಂತೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ಥೀಟಾ 60. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ MB ಇಂಟು cos 0 1 ಆಯ್ತು, ಇದು ಹಾಫ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ಗೆ MB/2 ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಬೇಕಾದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ MB ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. MB is equal to 2W ಆಗುತ್ತೆ. If you bring 2 to this side it become 2W. So MB ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2W, where W is the work done ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ MB sin theta.
ಸ್ಕೇಲರ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಟಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಎಂ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಎಂ ಬಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2W. You have to express tau in terms of work done. So in work done, you have to express so 2W into sin theta 60. Sin 60 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ √3/2. ಆಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. √3W is the torque required. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer. So first ನೀವು work done ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು you have to express MB in terms of work done, then you have to write the expression for torque, and you have to put the value of MB where there, and you have to find out the torque in terms of work. Next question. Electron moves in the circular orbit with the uniform speed v. It produces magnetic field V at the center of the circle. Then the radius of the circle is proportional to. So ನೋಡಿ, electron ಒಂದು circular path ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Electron is a charged particle. When it moves, current produce ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಚಾರ್ಜ್, ಈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಗೆ ನೋಡುದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಒಂದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ, ಒಂದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗುವುದು 2πr, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ವಿ ಇದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ. VE divided by 2πr is the expression for current. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬೇಕು. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್, n is equal to 1 ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ μ0 I ಅಂದ್ರೆ VE divided by 2πr divided by 2r. μ0 I divided by 2r is the magnetic field. I ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, μ0 VE divided by 2 into 2 4 pi r into r square. ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ದು r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕೀಗ, ಆವಾಗ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು 4πb. ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ r ಬೇಕು, ನಾನು ರೂಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. Now this is constant, this is constant, this is constant. ಅದರಿಂದ ನಾನು r directly proportional to root v by b. v by b. So ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ v by b. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು r is proportional to what ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನೀವು r is equal to square root of v by b ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ CET ಕೇಳಲ್ಲ, ಇದು ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ JEE ಮೇನ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ L, ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೂಪ್ ಈಸ್ I ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲೂಪ್ ಅದು ಹೀಗಿದೆ. ಈಗ ಇದರ ಡಯಾಗನಲ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಯರ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾರಿಂದ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ will contribute, this side will contribute, similarly this side will contribute, and this side will contribute. ಅದರಿಂದ 4 ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, B1 ಇದೆ, B2 ಇದೆ, B3 ಇದೆ and B4 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ B1 ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. B1, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ
ಅದರಿಂದ ಆರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಫೈನೈಟ್, ನಾಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೈನ್, ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಲೈನ್. ಇದು ϕ1 ಆದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ϕ2 ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಐ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, μ0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π I/R ಇಂಟು ಸೈನ್ ϕ1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ϕ2. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ϕ1 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ϕ2 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸೈನ್ 91 1 + 1 2 ಆಗಿ ನಿಮ್ಗಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಿದೆ, ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ. ನಮ್ದು ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಫೈನೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೀಗ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇದಾದ ಇದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋದು L/2 ಹಾಫ್ ಲೆಂತ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಂತ್ L ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್ L. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆಂಗಲ್ 45, ಈ ಆಂಗಲ್ 45. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ B1 ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ. B1 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಒನ್ ಸೈಡ್ ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ μ0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π ಇಂಟು I/R, R ಅಂದ್ರೆ L/2. ಸೊ L/2 ಇಲ್ಲಿ R ಅಂದ್ರೆ L/2 ಇಂಟು, ನಾನು ಸೀದಾ ಬರ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಸೈನ್ 45 ಅಂದ್ರೆ 1/√2, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನ್ 45 1/√2, 1/√2 ಪ್ಲಸ್ 1/√2 2/√2. ಅದರಿಂದ 2/√2 ಬಂತು. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. 1/√2 ಪ್ಲಸ್ 1/√2 ಅವಾಗ 2/√2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು √2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ √2 ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಈ 2 ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. μ0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π 2√2I/L. ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ಇದರದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಥಂಬ್ ವಿಲ್ ಸೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದೆನ್ ಅದರ್ ಫಿಂಗರ್ ಎನ್ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಇಂಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ B1 ಇಂಟು ದ ಬೋರ್ಡ್. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ಬೋರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ಬೋರ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ಬೋರ್ಡ್. 4 ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು V ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಪ್ಲಸ್ V3 ಪ್ಲಸ್ V4. ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಂಬ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿದ 4 ಫಿಂಗರ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಹತ್ರ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ 4 ಫಿಂಗರ್ ಇಂಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಟು ದ ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಡಿಗೂ ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ 4 ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸತಿಯೂ ನಿಮ್ಮ 4 ಬೆರಳುಗಳು ಇಂಟು ದ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು 4 ಪಟ್ಟು B1 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ B1 is equal to B2 is equal to B3 is equal to B4 ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಅದರಿಂದ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 4 ಇಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೀದಾ ಬರ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ μ0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π 4 into 2 8 ಆಯ್ತು, √2 I divided by L. So this is the net field at the center by the entire square loop. So illide ನೋಡಿ, ಇದು ಆನ್ಸರ್. μ0 divided by 4π 2√I by L. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್
due to a finite length conductor. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ φ1 ಮತ್ತೆ φ2 ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ CET, NEET and JEE. Next, problem number 11. Paramagnetic sample shows a net magnetization 8 ampere per meter when placed in an external magnetic field of 0.6 Tesla at the temperature 4 Kelvin. When the same sample is placed in an external magnetic field 0.2 Tesla at a temperature 16 Kelvin, magnetization will be. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಎರಡು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಎಂ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಎಚ್ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಚ್ ಬರೆದು ಎಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಕೈ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 2 times we have to use. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. m is equal to 8. ಸೊ ಸಿ ಕ್ಯೂರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ. ಬಿ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0.6 ಅಂತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 4 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಎಂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಕ್ಯೂರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 0.2 ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 16 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ m/8 is equal to CC ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಆ ನಂತರ m/8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 16 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಸಾರಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇಂಟು ಎಂ ಇದು 0.2 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಸಾರಿ 0.2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಆನಂತರ ಇದು 0.6 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ, ಇದು 3 ಸರ್ತಿ. ಆನಂತರ 8/8 ಬರುತ್ತೆ. 4 1s 4 2 ಅಲ್ಲಿಗೆ 2/3 ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2/3 ampere per meter is the magnetization when magnetic field is 0.2 Tesla and temperature is 16 Kelvin. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, coercivity of small magnet is 3 × 10⁻³ ampere per meter. The current required to pass through passed in a solenoid of length 10 cm 100 turns so that small magnet get demagnetized when inside solenoid. When placed inside solenoid ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ JEE ಮೇನ್ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. coercivity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. coercivity is the reverse magnetic field required to demagnetize. ಅಂದ್ರೆ ಅದು H ಅದು. ಸೊ ಅದು H. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ H ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆಯ್ತಾ. ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗೂ ಬರೀತೇವೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು H is nothing but Ni. ಇದು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ, H is equal to Ni, ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ H ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. N ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ 4 ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. N is equal to N/N. So this is the number of turns in the entire solenoid, and if you divide with the length of the solenoid, then you will get turns per meter. ಸೊ ನನ್ಗೆ N 100 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆನಂತರ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ solenoid 10 centimeter, ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 1000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು 10⁻³ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅವಾಗ H ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 × 10⁻³ ಅಂತೆ. ಇದು 10⁻³
into current. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಕೊಯಿರ್ಸಿವಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಸೋಲನಾಯ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ದದನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಡಿಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ present in that magnet. So I is equal to 3 ampere. So option A is the right choice. Next, two magnets placed one above the other oscillate with a period of 6 seconds. If one of them is reverse, the time period become 2 seconds. The ratio of their magnetic moment is nearly. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. If you place a magnetic dipole in a magnetic field and if you oscillate, it will execute a simple harmonic motion with a time period t is equal to 2 pi square root of I by mb, where I is called moment of inertia. Current ಅಂತ ಎನ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಆ m ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್, and b is the magnetic field. ಈಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕಬಹುದು. ಒಂದು ಹೀಗೆ m s. ಈಗ ಇದರದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ m1 ಆದ್ರೆ ಇದರದ್ದು m2 ಆದ್ರೆ both are acting in same direction, therefore net magnetic dipole moment in this case will add. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿ n sn. ಇಲ್ಲಿ m ಮತ್ತೆ m2, m1 ಮತ್ತೆ m2 ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ n to s ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ n to s ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ m1 ಮೈನಸ್ m2 ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ m2 m1 ಮೈನಸ್ m2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, two magnets are placed one above the other, oscillate with a period of 6. First case ಅಲ್ಲಿ 6 ಇತ್ತು period. One of them is reverse, then it become 2. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ದಿತ್ತು ಈ ಕೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ m ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. m ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. m1 m2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ m ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. m ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ t ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ t ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, 6 ಇತ್ತು. ಎರಡನೇ ಸತಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿರ್ಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ m ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. m ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎರಡು ಕೇಸಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. 2 pi ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ I ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ m1 ಮೈನಸ್ m2 ಇಂಟು b, ಇದು 6. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ 2 pi into I divided by m1 plus m2 ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಡಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಅದು 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 3 1s are 3. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ I ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ m1 plus m2 divided by m1 minus m2 under square root is equal to 3 ಬಂತು. ಆಯ್ತಾ, ನಾನೀಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗ m1 plus m2 divided by m1 minus m2 is equal to 9. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, m1 plus m2 is equal to 9m1 minus 9m2. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ನೀವು m1 ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ 8m1 ಆಗುತ್ತೆ, is equal to 10m2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ m1 by m2 ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದು, m1 by m2 is equal to 10 by 8 ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು 5 by 4 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 5 by 4. ಈ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ, ಸಾರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ is 60 division per ampere. When shunt is used, it sensitivity become 10 division per
ampere. If galvanometer resistance is 20 ohm, the value of shunt is ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು using this formula IG, sorry, S is equal to IgG divided by I minus IG. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾನು ವಿದೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವೋಮೀಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೋ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ low resistance, all the current passed through the galvanometer, that was galvanometer full deflects 60 division. ಅದು 60 division ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟಿನ 60ರಲ್ಲಿ 60 ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ 60ರಲ್ಲಿ 10 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 10 ಡಿವಿಷನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಔಟ್ ಆಫ್ 60, 10 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವೋಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಎಷ್ಟು? 60ರಲ್ಲಿ 50 ಭಾಗ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹೋಯ್ತು. ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಂಟ್, ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್? PD ಸೇಮ್. ಸೊ PD ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ? ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 10/60 ಇಂಟು I ಇಂಟು G ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 ಓಮ್ ಅಂತ. ಸೊ 20 is equal to 50/60 I into shunt. That we have to find out. ಈಗ 60 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಆನಂತರ 5 is 1 4, S is equal to 4 ohm. So therefore shunt resistance in value ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ shunt resistor ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. An electron at rest accelerated by a potential V1, it experiences a force F in a uniform magnetic field. When it is accelerated by a potential V2, it experiences a force 2F in the same magnetic field. So you have to find out V1 by V2. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ when charge moves in the magnetic field, what is the expression for force? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ F directly proportional to V, where V is velocity ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ suppose if you run a charge in a magnetic, in a potential, ಒಂದು potential ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಇದು C ಅಲ್ಲ, ಇದು E. ಸೊ QV is the work done. So E into V, because electron ಅದನ್ನ ನಾನು E ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. E into V, where V is the potential. So this is the work done. ಮುಂಚೆ ಇದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಸೊ therefore it gain energy, kinetic energy. ಅದರಿಂದ work done is equal to change in the kinetic energy. ಇದು work energy theorem. ಅದರಿಂದ final kinetic energy half mv square. Initial kinetic energy 0. Therefore change in the kinetic energy half mv square. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು V ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ನನ್ಗೆ V ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, F directly proportional to V, but V is directly proportional to square root of V. ಅದರಿಂದ F directly proportional to square root of the potential. ಇದೊಂದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಈಗ ಕೇಸಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ V1 ಇತ್ತು, F ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂತೆ, ಆಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೇನೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ V1 ಬರೀತೇನೆ. ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತಂತೆ, 2F ಆಯ್ತಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V2 ಅಂತೆ. ಈಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ V1 ಬೈ V2 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 1/4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1/4 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 1/4. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು V1 by V2. ಸೊ F is directly proportional to square root of potential ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. So next, a long wire carrying steady current, it bent into the circle of one turn. The magnetic field at the center is B. Now it is bent into a circular loop of 2 turns. The magnetic field at the center of the coil will be.
ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲೂಪ್, ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಆಗ ನೀವು 2πr ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಆಗ ನಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, μ0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π 2πi by r. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಐ ಕಟ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ n ಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ n is equal to 1 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ n ಬರೀದೆ. ಈಗ n ಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾದಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ r ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, n ಇದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು n ಆಯ್ತು, ರೇಡಿಯಸ್ r ಇದ್ದದ್ದು r ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು, r ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ r. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಹೊಸ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈ r ಡ್ಯಾಶಿಗೂ r ಗೂ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. n ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ 2πr. 2πr ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತದ್ದು n ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಒಂದೇ, ಎರಡು ವೈರಿನ ಉದ್ದ ಒಂದೇ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ವೈರ್ ಒಂದೇ ಲೂಪ್ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಂತು, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ರೇಡಿಯಸ್ ಬಂತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, r ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಬೈ n ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. r ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಬೈ n ಅಂತ ನಾನು n ಲೂಪ್ ಬರುವಾಗೆ ಸುತ್ತಿ, ನನ್ಗೆ ಈಗ ಇದದ್ದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು, b ಡ್ಯಾಶ್ ಬೇಕು. ಸೊ μ0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π ಇಂಟು 2π. ಇಲ್ಲಿ n ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ n 1 ಇದೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ n ಇದೆ m ಇಂಟು i, ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಡ್ಯಾಶ್. r ಡ್ಯಾಶ್ ಬದಲು ನಾನು r ಬೈ n ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. r ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ r ಡ್ಯಾಶ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ r ಬೈ n. ಈಗ n ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, μ0 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4π 2π n ಇಂಟು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ i divided by r. What is this? This is nothing but b. So this is the relation. So new field is equal to n square times b. ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ n ಲೂಪ್, 3 ಲೂಪ್, 4 ಲೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು 2 ಟರ್ಮ್, 2 ಟರ್ಮ್ ಬರುವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ. So answer is 4b. So this is the right choice. So for that, this is the ready-made formula. 3 ಲೂಪ್ ಬರುವಾಗೆ, 4 ಲೂಪ್ ಬರುವಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. When charged particle moves in the magnetic field, the magnetic force acting on it, the energy increases, energy decreases, energy unchanged, speed changed. So ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ F is equal to Q into E cross P ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, F ಅನ್ನೋದು V ಗೆ ಮತ್ತೆ V ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. F is perpendicular to the displacement and P. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೇಮ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ 0. when force is perpendicular to the displacement, theta 90 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಅದರಿಂದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರಾಂಗ್, ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ರಾಂಗ್, ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್, ಎಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ಚೇಂಜ್, ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸೇಮ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು, ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎನರ್ಜಿ unchanged. So next question, at a certain place the horizontal component of earth magnetic field is √3. ನಿಮಗೆ BH ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಲ್ಡ್ ನೋಟೇಷನ್ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. BH, that is the horizontal component of earth field ಅನ್ನ √3 times vertical component ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು ಡಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಡಿಪ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, dv vertical component by horizontal component. So dv divided by root 3 bh dv bh. So 1 by root 3 ಆಯ್ತು. So ನಿಮ್ಗೆ theta 30 degree. So option 8 18 ಅಲ್ಲಿ B option ಸರಿ ಇದೆ. Next, a bar magnet is oscillating in the earth magnetic field with the periodicity. What happens to its period of motion if its mass is 4 times increased? So 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಿದೆ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾಸ್ ಅನ್ನು 4 ಪಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 4 ಪಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಾಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಮೋಷನ್ ರಿಮೈನ್ ಎಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ t/2 ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ I is equal to ml square ಅಥವಾ mr square. So where m is the mass, ಇದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಮಾಸ್, ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು m ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ m. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ m ಅನ್ನ 4m ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ remains the same, period become 2t and motion remains simple harmonically. ಅದರಿಂದ ನೀವು m ಅನ್ನ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, m is directly proportional to mass t. ಅದರಿಂದ m ಅನ್ನ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore B option is the right choice. Next, magnetic susceptibility of paramagnetic substance at 73 degree Celsius is given, and you have to find out what is its value at 173 minus 173. So ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕೈ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟಿ, ಬಟ್ ಟಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಬರೀರಿ. So 0.006 is directly proportional to -73. ಅಂದ್ರೆ 273ಕ್ಕೆ ನೀವು -73 ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಗ 200. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 200. ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಕೈ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು 1/, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ -173. ಸೊ ನೀವು -173 ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಆಗ 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೈ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಕೈ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 0.012 ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೈಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. Next, proton and alpha particle enter perpendicular to uniform magnetic field with the same velocity. The ratio of frequencies of alpha particle to that of proton. Any charged particle moves in the circular path. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ ಎರಡೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಸೊ 2πm by qb. ಇದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 2πm divided by qb. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಈಗ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎರಡೂ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2π ಬರುತ್ತಾ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪೀರಿಯಡ್, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, proton and alpha particle enter perpendicular to the uniform magnetic field. ಅಂದ್ರೆ B constant ಒಂದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. Same the same velocity. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅವ್ರೀಗ ಕೇಳಿದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಷ್ಟು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು q/m ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು.
ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರೆದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ದ ಟೈಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 20-20 minutes. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಲ್ ದ 60 questions. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ 2q. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಮಾಸ್ 4m ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದು 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಸೊ 4m. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್, ದೇ ಮಾಸ್. q ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು 1 2 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಫ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಶ 0.5 ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 100 centimeter ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ 3.6. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಈ 3.6 ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 6 ಅಂತ ಪೇಪರ್ ಅದು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3.6 into 10 to the power of 5 Tesla at its center the magnetic dipole moment. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಬಿ is equal to mu naught, ಇದು ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ I divided by 2r. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, I will multiply with pi r square. ಯಾಕೆಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. I will divide with the pi r square. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ pi r square is nothing but a. I into a ಮಾಡಿದ್ರೆ m ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆ. ಇದು ni. ಲೂಪಿಗೆ m is equal to ni. ಲೂಪಿಗೆ I. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ m ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, mu naught m divided by 2 pi r cube. ಸೊ ಇದು b. ನಮ್ದು ಅವ್ರು m ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ b into 2 pi r cube divided by mu naught ಆಯ್ತು. ಸೊ b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಂತೆ 3.6. 3.6 into 10 to the power of minus 5 into 2 into 5 into r 100 millimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.100 into 10 to the power of minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 0.1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ 0.1 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of minus 1, ಅದರ 3 times ಆಯ್ತು. 0.1 means 10 to the power of minus 1. So 0.3 10 to the power of minus 1 whole cube divided by mu naught 4 pi into 10 to the power of minus 7. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು 1 ಇದು 2, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.8 ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1.8 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, ಇದು 3 10 to the power of minus 3, ಇದು 10 to the power of minus 3, ಇದು 10 to the power of minus 5. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 10 to the power of minus 8. ಇದು when this comes to numerator, so it becomes 10 to the power of 7. So totally we left with the 10 to the power of minus 1. So 10 to the power of minus 1. So therefore 0.18 ampere meter square. ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The horizontal wire of length 10 centimeter and mass 3 grams carries a current of 5 ampere. The magnitude of magnetic field which can support a weight of the wire. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ weight W mg ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಲ್ವಾ. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು VI. When these two are equal, then that rod is stationary. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ you have to kept it stationary. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ BIL is equal to mg ಆಗಬೇಕು. Upward force is equal to downward force ಆದ್ರೆ net force acting on the rod becomes 0. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು B ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. IL. ಸೊ m ಅಂದ್ರೆ 0.3 kg ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 10 to the power 3, ಇದು 10 ಆಯ್ತು. ಆ ನಂತರ ಇದು 5 ಆಯ್ತು, ಇದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 6
into 10 to the power of minus 3 Tesla. So ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 24. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ತಮ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದನ್ನ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಾರ್ತ್ ಆಯ್ತು, ಈಚೆ ಕಡೆ ಸೌತ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಇಗೂ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಗೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಯು ನೋ. You can apply the right hand thumb rule only for conventional direction. Conventional direction electron flow ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೀಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗಿಡಬೇಕು. ಹೀಗಿಡಿದಾಗ ಅಬೌವ್ ದ ಪವರ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ಬದಿಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅದು ಸೌತ್ ಬದಿಗಿದೆ. ಸೌತ್ ಬದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಿಲೋ ದ ಪವರ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೀಗಿಡಿದಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಲೋ ದ ಪವರ್ ಲೈನ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್, ಅಬೌವ್ ದ ಪವರ್ ಲೈನ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಬೌವ್ ದ ಪವರ್ ಲೈನ್, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ ಪವರ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ is the correct answer. So you can apply the right hand thumb rule only for conventional direction, not for electron flow. So conventional direction ಗೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು. So next, proton alpha particle enter uniform magnetic field perpendicularly with the same speed. If proton takes 30 millisecond to make sixth rotation, then time period for alpha particle. First ನೀವು ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 30 millisecond ಬೇಕಂತೆ. ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಗೆ? 6. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದು 1 ರೊಟೇಷನ್, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ 5 millisecond is the period for 1 revolution ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಾಗಿದೆ, 2m qb. ಇಲ್ಲಿ v ಸೇಮ್, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು t ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು m by q ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಈಗ ಬರೀವಾ. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬರೀವಾ. ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 5 millisecond ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು m by q. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಬರೀವಾ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ ಮಾಸ್ ಪವರ್ m, ಚಾರ್ಜ್ 2q. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ t by 5 millisecond is equal to 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ t is equal to 10 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು 10 millisecond. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ 5 millisecond ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 10 millisecond ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ತೆಗೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು 10 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 millisecond is the time period of alpha particle. Next, a beam of proton with the velocity 4 into 10 to the power of 5 meter enter a uniform magnetic field 0.3 Tesla at an angle 60 degree to the magnetic field. Pitch ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್. 0 ಮತ್ತೆ 180 ಗೆ theta 0 and 180, no force is acting on the body charge, therefore it has a straight line path. 90 degree ಆದಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಅದರ್ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಚ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಪಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟರ್ನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ನಿಗೆ ಇರುವಂತ ದೂರ, ಅದು ಪಿಚ್. So pitch ಅಂದ್ರೆ distance traveled by the charged particle in a time equal to period with the velocity in this direction. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್, ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ನ ನೀವು ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ,
ಇದು theta. Horizontal component v cos theta. Vertical component ಅದು circular path ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. Horizontal component ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, t ಅಂದ್ರೆ 2 pi m by qb into v cos theta. ಈ ರೀತಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಪಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ v cos theta in a time equal to period. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ 2 into 3.14 into ಮಾಸ್, ಅದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1.6 into 10 to the power of minus 27 into v ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅದು 4 into 10 to the power of 5 into cos 60 divided by charge 1.6 into ಇದು 6 7 ಮಾಡಿ, ಇದು 1.6 into 10 to the power of minus 19 into v ಅಂದ್ರೆ 0.3. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಬರೀತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು 4.37 into 10 to the power of minus 2 meter. ಸೊ ಇದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತಿನ ಪಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ t into vh ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿ. vh ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಅದು v cos theta ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in a cyclotron, if deuteron can gain energy of 40 millivolt, then proton can gain energy of. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v ಸ್ಕ್ವೇರ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2m ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೊರ ಬರುವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೈನ್, ಎನರ್ಜಿ ಗೈನ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಅದೇ, ಅದರಿಂದ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದೇ, ಆದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೇನೆ, ಎನರ್ಜಿ q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2m. ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಇಡೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಾಕುದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್, ಆ ಕೇಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಬೇಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಬರೀತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ 40 MeV ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 40 MeV ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ. ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂಗೆ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ 2m ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 + 2. ನಾವು ಇದನ್ನು 2 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, 2 ಬೇಡ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು q ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಈಗ 2m m ಅಂದ್ರೆ 2m, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 2m. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ EP ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ m. ಈಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ EP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times 40 MeV ಆಗುತ್ತೆ, 80 MeV. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ. ಹೆವಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಗ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡೀತವೆ, ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡೀತವೆ. ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂಗಿಂತ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಪಡೀತದೆ. ಸೊ 80 MeV. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಚಾಯ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಎ ವೈರ್ ಲೂಪ್ PQRSP formed by joining two semicircular wire of radius R1 and R2 carries a current I as shown in the figure. The magnitude of magnetic field at the center. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ವೈರ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು 0. ಅದು ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೀಪದ ಕೆಳಗಡೆ ಕತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ, ದೀಪ ಸುತ್ತ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವತ್ತು ಆ
ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ PQ and RS do not contribute any magnetic field at C. ಅದರಿಂದ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತರ, ಇವೊಂದು they carry current, no field due to that part. ಅಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ 0 ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐಡಿಯಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಥೀಟಾ 0 ಆದಾಗ ಸೈನ್ 0 ಆಯ್ತು, ನೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುವುದು ಒಂದಿದ್ರಿಂದ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, n is equal to half. ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಅದನ್ನ ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ B1 ಕಂಡುಹಿಡಿತೇನೆ. B1 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇದು, ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ n ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪೈ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಅದರಿಂದ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ni ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ni ಬೈ 2 r ಅಂದ್ರೆ r1. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಪೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆಗ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಪೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಪೈ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ni ಬೈ 2r ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಈಗ B2 ಬರೀತೇನೆ. B2 ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ni, n ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಗೇನ್ ಹಾಫ್, ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಲೂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2r2. ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ r2, ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ r1. ಹೀಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ರೇಡಿಯಸ್ ಮೋರ್ ಇದೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದರಿಂದ B2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ B1 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡುವ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ B2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು, B1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು, ಇದ್ರದ್ದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಂಟು ದ ಬೋರ್ಡ್, ಅದರಿಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ B1 ದೊಡ್ಡದು, ಅದರಿಂದ B1 ಅಲ್ಲಿ B2 ಅನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ E2 ಸೇರಿದ್ರು 4 ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ 4 I ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಾ. ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 1/r1 ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 1/r2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 1/r2. ಇದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೈ I4 1/r1 ಪ್ಲಸ್ 1/r2 ಇದಿದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದರದ್ದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟು, ಇದರದ್ದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರದ್ದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಂಟು ದ ಬೋರ್ಡ್, ಇದರದ್ದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ towards the board. So therefore they are acting in the opposite direction. Therefore we have to subtract. So this is the net magnetic field at the center. Next, work done in turning a magnetic magnet of magnetic moment m by an angle of 90 degree from the meridian n times the corresponding work done to rotate it through an angle 60 degree. What is the value of n? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MB cos theta 0 ಮೈನಸ್ cos theta ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡ್ಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಮೆರಿಡಿಯನ್, ಆಗ ಥೀಟಾ 0. ಆಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೀತೀರಿ, MB cos 0 minus cos 90 ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಇಟ್ಟಾಗ 0 angle theta 0 because it is always aligned in the direction of the magnetic meridian. So therefore theta 0. Now it is turned by an angle 90. So this is the work done. Idu n times work done
ಬೈ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರ್ಸೋ ಬದಲು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 60 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಎಂ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು 1 ಮೈನಸ್ 0, ಇದು n ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ n by 2 is equal to 1 n is equal to 2. So what is the value of n anta kelidare? 2 is the answer. So last question. A proton, deuteron and alpha particle enter a magnetic field perpendicular to the field with the same velocity. The ratio of radii of circular path. Tumba easy ide. So nimge expression for radius gottirabe. Ille all are traveling with same speed. Idanna bitaki. Velocity same in the same magnetic field. Idu hoytu. Just idanna takondru saku. m by q. ಸೊ ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಆರ್ ಪಿ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಇಷ್ಟು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ 1 ಮಾಸ್ 1 ಚಾರ್ಜ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ 2 ಮಾಸ್ 1 ಚಾರ್ಜ್, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 4 ಮಾಸ್ 2 ಚಾರ್ಜ್. So mq right, 1s are 2. So 1:2 is the ratio. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1:2:2 is the ratio. So ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 4-5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 10-15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ CET ಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್.